दर्शक बंधु नमस्कार। ओडी प्लस चैनल को मु विश्वरंजन मिश्र आपण मानकु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु अचानक पुणी थरे भारत विरुद्ध रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अरुचिकर भ्रांति एवं अज्ञानमूलक संदेश बा बयान देखा मिलता। यह नहीं चर्चा जोर धरी। भारत यह तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि। यह संपूर्ण रूप से एक अरुचिकर मंतव्य एक भारत तरफ स्पष्ट करा जायछि। तेबे ये जो मंतव्य जहाँ को नर्ककुंड रूप से देखा जाउछि, एथिने आलोचना करने पूर्व गोटे कथा तो नित्यांत पक्ष आम जानी सारे कि एथि पूर्व साउदी अरब प्रिंस हुंतु, ब्रिटेन प्रधानमंत्री हुंतु, फ्रांस राष्ट्रपति हुंतु, एमान को जो भली भाव में डोनाल्ड ट्रंप लज्जित करने को चेष्टा करछन्ते। तालिका रे भारत चीन को मध्य से जोड़िबा आरंभ करछन्ते एवं मोटामोटी भाव में यह कहुजिबो कि विश्व रे जेतेक पागलामी करुथुबा शासक रहिछन्ति एमानक तालिका रे भी अल्प दिन मध्य डोनाल्ड ट्रंप को संभवतः जोड़ी दिज्व बा पागलामी एक जो लिमिट थाए यह डोनाल्ड ट्रंप पार कर जिबा भली परिस्थिति देखा मिलला। प्रकृत में ये जो घटनाक्रम यह एमती देखा पड़ो कि अचानक ट्रंपर ट्रुथ सोशल बा जहाँकि सामाजिक गणमाध्यम प्लाटफर्म बोली कहुँ एथिरे एक लेखा समस्त सामना को आसीथिला एवं यही जदि लेखा को देखिबा आपण माने जदि स्क्रीन रे देखि परथुवे एथिरे गोटे धाड़ी उपरे हमको नजर पकेबाकू पड़िबो एवं से धाड़ीटी हला ए बेबी हियर बिकम्स एन इंस्टेंट सिटीजन एंड देन दे ब्रिंग द एंटायर फैमिली इन फॉर्म चाइना और इंडिया और सम अदर हेल होल ऑन द प्लैनेट। डोनाल्ड ट्रंप कहवाकू चाहिए कि अमेरिकार जो जन्मगत अधिकार रो जो नियम रही संभवतः यह नहीं से भारत चाइना एथि संपृक्त अन्य अंचल को एक नर्ककुंड हिसाब से कहा जीवाई जो भली परिस्थिति से सृष्टि आगुरी मध्य करथिले खोलाखोली भाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे यही मंतव्य स्पष्ट होइछि। मामला कौन? मामला यह कि प्रकृत रे यह एक जन्मगत अधिकार विवाद को नहीं डोनाल्ड ट्रंप संभवतः एभली एक मंतव्य दवाई पछाई नाहंती। जन्मगत अधिकार कौन? मुख्यतः जो पोस्टटी रही एथिरे पांचटी कथा तो सामना को आसती। प्रथम कथा हला कि अमेरिका रे जन्म नेउथिबा जेकोनोसी शिशु अमेरिकार नागरिकता प्राप्त करबा पाई संविधान अनुजाई मंजूरी प्राप्त होइथाय एवं एहाकू अमेरिकीय माने आउ बर्दाश्त करू नाहंती। 80% अमेरिकीय एहाकू आउ बर्दाश्त करू नाहंती। अमेरिकार जो सिविल लिबर्टी यूनियन रही एमाने एहाकू समर्थन करुचंती। जन्मगत अधिकार सिद्धता अमेरिकार अदालत नुह बरं जनसाधारण भोटिंग जरिया करिबा उचित। क्रमागत भाव में अमेरिका रे आउ इंग्राजी भाषा रे कथबार्ता हवा कमी जाउची। एभली अनेक आपत्ति ट्रुथ सोशल रो जो लेखा डोनाल्ड ट्रंप को यह देखिले संभवतः आपण माने बुझी पारिबे। तो मोटामोटी जदि देखिबा एई विवाद संभवतः एक भिन्न धरणर विवाद बोली कहुजिबो। कारण मोटामोटी भाव में जना पड़ी कि अमेरिकार जो एक अंचल रही कैलिफोर्निया एथिरे विश्वव्यापी बड़ बड़ टेक कंपनी बा टेक्नोलोजी को प्रतिपादित करुथुबा कंपनी मानकर एक जमा बढ़ा रही एवं गुरुत्वपूर्ण हला कि यही कंपनी गुड़िक भारत एवं चाइना रु जाइथिबा अनेक लोक एठारे काम करुचंती, चाकरी करुचंती। एमानक तुलन में जो श्वेत लोक बा धला लोक मान रहउचंती बा अमेरिकार लोक मान रहउचंती सेमाने चाकरी पाउनांती। मूल विवाद एठी। कारण भारत एवं चीन रु जाउथुवा जो युवक बा युवती माने होचंती एमाने अमेरिकीय मानक ठारू ज्ञान कौशल रे यथेष्ट ऊर्ध्वरे सेमानकर
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଏମାନେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉ, ଏମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଫଳତଃ ଏଠାରେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହାକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କଟ୍ଟର ସମର୍ଥକମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ସାମାଜିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଳ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ନର୍କକୁଣ୍ଡ କହିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୂଳ କଥାଟି କୋଉଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା କି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ କ'ଣ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି? ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଖବରର ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ମାଇକେଲ ସାଭେଜ। ମାଇକେଲ ସାଭେଜ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କଟ୍ଟର ସମର୍ଥକ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରହିଛି, ସେ ଜଣେ ଟିଭି ଭାଷ୍ୟକାର ବା ଯେମିତି ରେଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପରିକଳ୍ପନାରେ ଆମେରିକାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ସାଭେଜ ନେସନ୍ ବୋଲି ସେ କହିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବେ, ସେଥିରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ସାଭେଜ ନେସନ୍। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଏମିତି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଇ ଚିଠିଟାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ବା ସାମାଜିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଚିଠିକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଣି ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେୟାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଏହା ବୁଝାଯାଉ କି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଏହାକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ମାଇକେଲ ସାଭେଜଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ରଷିଆରୁ ଏବଂ ମାତା ହେଲେ କାନାଡାରୁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ମାତା କାନାଡାରୁ ଏବଂ ପିତା ରଷିଆରୁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, এই ଯେଉଁ ମାଇକେଲ ସାଭେଜ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଘୃଣାଜନିତ ପୋଷ୍ଟ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମୁସଲିମ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଭର୍ତ୍ସନା କରାଯାଇଛି। ମେକ୍ସିକାନ ଝଣ୍ଡା ଜଳାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ସମଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତୀତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ଏକ ଘୃଣାଭରା ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ କହିବାକୁ ସେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି। ତ କଥା ହେଉଛି 2022 ମସିହାରେ ଏକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି 16 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକାରେ ନାଗରିକତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଠାରେ ବ୍ରାଜିଲ ହଉ, କାନାଡା ହଉ, ଭାରତ ହଉ, ଚୀନ ହଉ, ମେକ୍ସିକୋ ହଉ, ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ କଥା ସେଠି ନୁହଁ, କଥା ହେଲା କି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି କାମ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ କାମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ସୁଦୃଢ଼ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ବେଶ ବାଧୁଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର କଥା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମାନେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାବରେ ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଏକ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଆଇନ ରହିଛି କି ଯେକୌଣସି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ତ ନାଗରିକତା ମିଳିବ ଏବଂ ତାର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକତା ମିଳିବ, ତ ସେମାନେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଆଇନକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ 22-23ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଏକ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଭଳି ଆଦେଶ ଖାରିଜ କରିଥିଲା ଆମେରିକାର ଜୁନିୟର କୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି, ଏହା ଉପରେ ଏକ ତର୍ଜମା, ଆଇନଗତ ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏକ ଘୃଣାଭରା ଚିଠି
ଲେଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋଟାମୋଟି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅପମାନ କରିଥିବା ଭଳି କଥା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ତରଫରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାହିର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଏବଂ ଅରୁଚିକର ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଭାରତ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି କି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଜେ ଇରାନକୁ କବ୍ଜା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନଥିବାର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପାତତଃ ଏଭଳି ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାବା ଦିଆଯାଇଛି ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଆପାତତଃ ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଆଗକୁ ଚାଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଚୀନ ବା ଭାରତ ତରଫରୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯଦି କିଛି ଘଟେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାହିର କରାଯାଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ରହିଥିବା ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହତାଶା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଆଲୋଚନାର ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି।